ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। बड़ी स्पीड है इथों जिंदगी साडी बहुत तेज निकलती जा रही है। महाराज कहन लगे मैनूं उस परमात्मा तो डर लगदा, जदों मैं इथों संसार तो कूच करांगा उहदे घर जावांगा वो किस तरह का व्यवहार करेगा मेरे नाल, क्योंकि जिन्नी उन्हें मैनूं जिंदगी दित्ती सी मेरी गुजरती जा रही है। रहन गई मत दिन भी जाए, कहते रात गुजर गई है कदे दिन भी ना निकल जे, जीवन ना निकल जे मेरा सारे का सारा। रात रहन गई मत दिन भी जाए, भवर गए बग बैठे आए। एक दिन काले दाड़ा सी ते अज की हो गया जी, बिल्कुल चिट्टे होंदे जा रहे, हौली हौली बहिंदे बहिंदे एक दिन चिट्टे हो गए। इहदे नाल की आ, ये कोई मैसेज दे रहे आ। जो साडी उम्र वडेरी हुंदी है ते चिट्टे वाल होने शुरू दे ना, वो बड़ा प्यारा मैसेज है परमात्मा दा, भाई तू वापस जाना, ये तेनू सदा आ रहा। पर बंदा की करता उन्होंने कालियां कर लेंदा, कहता मैनू अजे तेरा सदा मंजूर नहीं, मैं तेरे भाने च नहीं आना चाहता, मैं वखरा रहना चाहना, मैं जिंदगी मैनू प्यारी लगती, संसार प्यारा लगता, धीआं पुत्र रिश्तेदार भैन भरा इन्हां च की पै गया, मोह प्यारे लगन लग पे। ते कित्थों टुटा? ध्यान दिओ जी, आखो वाहिगुरू। जिन्ने आए जी अपने आप नूं इकागर करो कुछ लै सकीए। टुटा कित्थों? गुरु करो। इत्थों टुट गया, कित्थे चल गया? राती आपां दो गल्लां कीतियां सी, एक आ सरोवर मान सरोवर ते दूजा वा छप्पड़। दोवें चीज़ां दसियां सी भी छप्पड़ की आ ते मान सरोवर की आ। मान सरोवर आ साडा गुरु ते छप्पड़ किहनूं दसिया सी राती? जिन्हां दे जिहड़े राती आए सी, चेता भुल गया जी? संसार नूं आ जिहड़ा बाहरों विचरते आए ना संसार, ये छप्पड़ जी जिथों निकल के आए जी। आखो वाहिगुरू वाहिगुरू। ते मान सरोवर ते आए हैं, तो जे इथों खाली हाथ मुड़ गए, इथों कुछ चुगिया ना, इथों की जिहड़ी खुराक इत्थे पई है वो खाधी ना, ते साडे तो मंदभागी कोई नहीं होना। खैर एक मैं वचन लैन लगा, हुक्मनामे के रूप भी तुसीं सुनिया, कहन लगे बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा, जुग चारे फरमाई। वचन बड़े प्यारे है। आखो वाहिगुरू वाहिगुरू। बिन सतगुर सेवे, ध्यान दिओ, बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा। बड़ी बार हुक्मनामा हज़ारां बार सुनिया। महाराज कहते जिन्हें गुरु की सेवा नहीं की, गुरु की सेवा किवें करोगे? गुर सेवा गुर शब्द विचार, गुरु की सेवा गुरु के शब्द की विचार। भागां वाली रूह होएगी जिहड़ी गुरबाणी नूं विचारेगी। अजे ते असीं पढ़न तक नहीं आए। ध्यान दिओ मेरियां भैणां मेरे वीर, गुरबाणी पढ़न तक साडा सवेरे नितनेम करना होवे ना, वो भी साडे उत्ते वजन लंदे आ, बड़ा वजन है जी। सवेरे नितनेम करना 5 बाणियां दा, उस तो बाद सारी अमृत गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी। केड़ा समा होएगा जिधर पूर्ण तौर पर यह अकाल पुरख वाहिगुरू दी दीदार करेगा। आपां कहिए ना वाहो वाहो बाणी, सारे बोलो की कहने आपां वाहो वाहो बाणी। ते जे सिखा तू निरंकार दस रहा भी रब बाणी, ते फिर बाणी दा दीदार कीता? गुरबाणी कदी पढ़ी घर, कदी गुरबाणी गाई, उतों भी टुट गए। राती भी मैं कहा सी, फिर कह जाना, जेड़ा जेड़ा गुरबाणी तो टुटदा की क्या सी राती भी वो कौन है जी? जै तन बाणी ज्यों पक्का रोगी बिरलाए। तुहाडे च कोई भागां वाली रूह होएगी जिन्हें सहज पाठ कीता होएगा, जेड़ा समा कढदा। ते जे अज गुरु वास्ते समा नहीं हैगा ते कल नूं याद रखी सज्जणा, ध्यान दिओ, जे अज तेरे कोल समा नहीं गुरु वास्ते हैगा ते कल नूं गुरु कोल भी समा तेरे वास्ते नहीं होएगा। महाराज कहने लगे चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होई ले। जे असी एक कदम गुरु वाल पटांगे ना, ते वो गुरु साडे वाल करोड़ा कदम पुट के आएगा। ते दूजे पासे गल कर लो कि जे करोड़ा एक कदम असीं पिछां हुंदे आ ते फिर गुरु किन्ने कदम पिछां हो गया? बोलो जी। जे एक कदम गुरु वाल पुटिया सी ते गुरु साहब सानू करोड़ा कदम लैण आ गए, ते जे मैं एक कदम पिछां पुटिया वा ते गुरु साहब किन्ने पिछां हो गए? करोड़ा। महाराज कहन लगे बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा। गुरु की शरण अजे तक तू पिया नहीं। महाराज कहन लगे बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा, जुग चारे भरमाई।
किन्ना क वड्डा दुख आ। कहते चारे युगां विच धक्के खाएगा जे गुरु की शरण च नहीं आया, गुरु के कहने विच नहीं आया, गुरु के हुक्म विच नहीं आया। चार पौड़ियां वा मन्ने की गत कही ना जाए, चार पौड़ियां जपजी साहब कह दिता भी भाई तू गल मान लै, जे किते तू गल मान लिया तो तेरी आत्मक जिहड़ी अवस्था वो बयान नहीं की जा सकेगी। खेड किथे गुरु नूं मनण दी, गुरु की गल नूं मनना ना तो छड्ड जाना। गुरबाणी पढ़नी, मेरा गुरु मैनूं की कह रहा वो मैं पक्का करा, जो मेरा गुरु कहता वो रस्ते ते तरना शुरू करा। जे अज एक पैंडा एक कदम चलांगे ना तो गुरु साहब सानूं बांह फड़ के लै जाणगे। असीं दूर हाँ, असीं ओ जिन्हों संसार में कहते ना भी ये मतबली बंदे आ, उदां दा संसार हो गया। असीं गुरु नाल भी मतबल कड्ढण तुर पैंदे भी शायद इत्थे ही असीं मतबल कड्ढांगे। इथों की मतबल कड्ढोगे तुसीं? सारा संसार इसे तरह का ही है, जिद्दां दा बाहर चली जाता उन्हें समझा कि गुरु का घर भी इदां दा ही है। नहीं, गुरु का घर वखरा किसी तरह इस संसार में नहीं आता, वखरा गुरु सारे संसार नालों गुरु वखरा। क्योंकि गुरु चौथे पद में रहिंदा ते आपां जिन्ने बैठे हां त्रै गुण माया दे जीव हां, तिन्ना गुणा तो बने आ, तिन्ना गुणा च असीं मुक्की जांदे आ। चौथा पद साडे अंदर रखिया उन्हें, ध्यान दिओ, ये नहीं भी रखिया नहीं, चौथे पद विच वो आप बैठा, उन्हें वो तुहाडे पद अंदर रख दिता। कहण लगा जी आ पौड़ियां चढ़ गया ना, आखो वाहिगुरू वाहिगुरू, ये तेरा मेरे नाल मिलाप आ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ, 9 ਦਵਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ 10ਵਾਂ ਗੁਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ ਕੁੰਜੀ ਜਬ ਦੀਜੇ ਤੋ ਦਿਆਲ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਜੇ। ਜਿੱਦਣ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਆ ਖੋਲ ਦੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਮਿਣਾ ਇੱਕ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਰੱਬ 'ਚ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਰੱਬ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੇਟੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਰੱਬ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਕੌਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਖੋਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, जिन्हों महाराज कहने लगे वेद कतेब इफ्तरा पाई दिल का फिक्र न जाए, टुक दम कुरारी जो करो हाजिर हजूर खुदाए, बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माए, ए जो दुनिया से है मेला दस्तगिरी ना। कहते खोज एक बार अंदरों लभना शुरू कर, शब्द लै गुरु दा अंदर खोजदा जाएगा ते तेनू रब मिल पेगा। एक टुक दम कुरारी, कितना टाइम किन्ने भी चर्च मिलना जी उन्हें, टुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाए। कहते तेरी एक पलक ओदे नाल सुरत इदां छूगी शब्द दे नाल ते कहते रब तेनू मिल जाना। फिर नहीं है पाड़ना, मिलना किन्ने है जी? शब्द ने ते सुरत ने। असलीयत विच जेड़ा सुरत आ वो सिख आ ते शब्द की आ? शब्द गुरु सुरत तो निकला। इन्हां दा मिलाप होना जिथों विछड़े सब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। खैर शब्द वालामा अमृत की गल नहीं करनी। बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागत, जो विचारे भरमाई हम दीन। दीन कहते मंगते नूं, ते जिन्ने आपां बैठे है सारे असीं इत्थे मंगते मंगदे भी हां, फिर इत्थे दाते बनने की कोशिश करते हैं। कभी ये मंगता बन के नहीं आउंदा दाता बन के गोलक च पैसे पाउंदा, कहना मैं पाए आ। कोई चीज दा गुरुद्वारे इहदे अंदर की कर जांदी आ, होमे घर कर जांदी, कहना मैं कीता। दसो असीं की कीता? दुनिया विच असीं आए आ शरीर लैके, की कीता? इस शरीर ने भी की कीता? ये ते जिहड़ा काम करना सी वो भी नहीं कर सकी। महाराज ते कहंदे भई प्राप्त गोबिंद मिलन की अवर काज तेरे किते ना काम मिल, साध संगत भज ना तेने भजया जे अजे तक। महाराज कहते भजो गोबिंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाभ। सब तो वड्डा लाभ जे उठाना चाहना ते बंदगी कर। बंदे बंदगी अख्तियार, बंदगी कर। सवेरे अमृत वेले उठ केसां विच जल पा दे, चौंकड़ा मार के बैठ के ओनू सिमर। ओ परमात्मा तेरे तो दूर नहीं, हाथ पैर तो बंदे दूर हो सकते, वो तेरे अंदर बैठा।
ਤੈਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਖੂਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਖੂਨ ਬਣਾ ਦੇ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਖੂਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਗੰਢਿਆ ਉਹਨੇ, ਇੱਕ ਅੰਗ ਗੰਢ ਦਿੱਤਾ। ਨੇਤਰ ਵੇਖੋ ਲਾਇਆ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਨ ਸਰਵਣ ਨੂੰ ਲਾਤੇ, ਨਾਸਕਾ ਵਾਸਕਾ ਸੁੰਘਣ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਰਸਨਾ ਲਾਈ ਆ, ਵਨ ਸੁਣੇ ਸਵਾਦ ਚੱਕ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਅਜੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆ ਜੀ। ਕੌਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕੋਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋਤ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਬਰੀਕ ਅੰਸ਼ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਜੋਤ ਨਿਕਲੀ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜੋਤ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਲਗ ਜੋਤ ਕਾਇਆ में ਵਰਤੇ, ਆਪਾ ਪਛੂ ਨਾ ਬੂਝੇ, ਲਾਲਚ ਕਰੇ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨ, ਲੋਚਣ ਕਿਛੂ ਨਾ ਸੂਝੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਜੀਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਉਹ ਵਰਤਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਇਹਨੂੰ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਪਛੂ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਪਛੂ, ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਆ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਬਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੰਨੇ ਛਕਣਾ? ਸਰੀਰ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਜੋਤ ਨੇ? ਉਹ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀਰ, ਦੱਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿੰਨੇ ਛਕਣਾ? ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ, ਕਿੰਨੇ ਛਕਣਾ? ਬੋਲੋ। ਉਸ ਜੋਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜੇ। ਸਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਿਆਗ ਜਾਓਗੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਪੰਜ ਕਾਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਰੰਜਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੱਚਖੰਡ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਉੱਤੇ ਆ ਥੱਲੇ? ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਿਆਗ, ਜਿੱਦਣ ਉਧਰ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਧਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵੈਸੇ ਉੱਪਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਲੱਥਾ ਜੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਆ, ਆਹ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਆ, ਆਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਆ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੜਾ ਵੱਜਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆਣ ਕੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਆਤਮੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੜਾ ਵੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੇ ਖੋਲ ਕਵਾੜ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੇ ਖੋਲ ਕਵਾੜ। ਬਾਹਰ ਸੰਗਤ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਕਦੀ ਗਏ ਜੇ? ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ, 400 500 ਸਰੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੇ ਖੋਲ ਕਵਾੜਾ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਖੋਲ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲਤੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਧਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, 5 ਚੂਲੇ ਪਾਏ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ ਆ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, 10ਵਾਂ ਦਵਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਆ, 9 ਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਤੇ 9ਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ, 9ਵਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਮਰੋਗੇ, 10ਵੇਂ ਥਾਣੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੁਕਤ ਗਵਾਰਾ ਸੰਕੁੜਾ ਰਾਈ, 10ਵੇਂ ਭਾਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਮੈਗਲ ਹੋਏ ਰਿਓ, ਨਿਕਸਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੇ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਮਿਲੇ, ਤੁੱਠਾ ਕਰੇ ਪਸਾਓ, 10ਵਾਂ ਦਵਾਰਾ ਮੋਕਲਾ ਸਹਿਜੇ ਆ ਬੁਝਾਓ। ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾਏਗਾ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੇਖਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ,
ਇਹੋ ਜੇ ਸਿੱਖ ਬਣੋ। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੇਵਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਲਾਗਾ। ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਭਮਾਈ ਹਮ ਦੀਨ ਤੁਮ ਜੁਗ ਜੁਗ ਦਾਤੇ ਸ਼ਬਦੇ ਦੇ ਬਜਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼। ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ। ਹਰ ਜੀਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੋ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇਵੋ ਆਧਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ? ਸਿੱਖ ਘਵਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਦੱਸੋ, ਬੋਲੋ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ। ਖੇਡਦੀ ਜੇ ਦੁਨੀਆ। ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਦਿਖਾਵਾਂ? ਵੇਲੜ ਬੈਠੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ ਦੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾ ਹੂ ਕਰਨਗੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਖ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਵਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਖ 'ਚ ਨਾਮ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੂੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਆਏ ਕੀ ਕਰਨ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲੂ ਅੱਗੇ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ? ਕੀ ਕਰਨ? ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ? 3 ਟਾਈਮ ਖਾਧੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ? ਇਹ ਪੰਛੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਨਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸੁਰਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰੀ ਜੇ? ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਆ, ਘੋਂਸਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪੱਕਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੈਂਟਰ ਪਾਲੇ ਅਸੀਂ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ? ਹੋ ਬਲਹਾਰੀ 3 ਪੰਖੀਆਂ ਜੰਗਲ ਜਿੰਨਾ ਵਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰਨੇ ਜਾਣਾ? ਬੋਲੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਆ, ਪਰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ। ਹਰ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੋ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇਵੋ ਆਧਾਰੇ। ਮਨਸਾ ਮਾਰ ਦੁਬਦਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਅਪਾਰਾ। ਮਨਸਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਫੁਰਨੇ। ਇਹ ਘੜੀ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾਲ ਹੀ ਤੀਜੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਸਾ ਕਰਤਾ ਜਗਮੂਆ, ਆਸਾ ਮਰੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਆਸਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜੇ ਸੱਚੇ ਮਾਏ ਸਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਸਾ ਅੰਦਰ ਜੰਮਿਆ, ਆਸਾ ਰਸ ਕਸ ਖਾਏ। ਆਸਾ ਬੰਦ ਚਲਾਈਏ, ਮੂੰਹੇ ਮੂੰਹ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ। ਅਵਗਣ ਬੰਦੇ ਮਾਰੀਏ, ਛੂਟੇ ਸੱਚ ਕਮਾਏ। ਬਾਣੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ? ਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਆਸਾਂ 'ਚ ਮਰ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਫੁਰਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨਸਾ ਮਾਰ ਦੁਬਦਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ। ਦੁਬਦਾ ਕੀ? ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ, ਦੁਚਿੱਤਾ ਬਣ। ਦੁਬਦਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਬਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਫੁਰਨੇ ਸੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਮਨਸਾ ਮਾਰ ਦੁਬਦਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਅਪਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ।
मैं एक दिन कथा करदे तुहानूं पिछे भी जिस दिन आया सी चंडीगढ़ भी कह के आया तुहानूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज का देना दे लांगे। मैं तो कई बार कहा उत्थे वट के जिथे नोट पाए ना 10 का नोट 50 का नोट 20 का नोट गुल्क दे विच सिर वट के गुरु के चरणों च रख दईए ना उत्थे ते असीं गुरु का देना नहीं दे सकते। एडी वड्डी सानू देना गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने। चार ओ लाडले लाल सी जिहड़े जिंद नालों भी प्यारे वो साडे तो आए आ। माता गुजर कौर पिता अपने आप नूं अपनी जान तो प्यारे सिंह तुहानूं सरदारियां देने वास्ते महाराज ने वार छड्डे। इन गरीब सिखन को देव पातशाही याद करे हमरी गुरे आई। इन्हीं को सरदार बनाऊं सानू दित्तियां सरदारियां महाराज ने पर साडे को सरदारी दे संभाली नहीं गई। असीं कित्थे रह गए। सरदार का मतलब हुंदा उच्चा वड्डा कित्थे गए। कोई टाइम सी लुधियाने ना ट्रेन तुरी एक मुसलमान सी वो इधर इधर भजा फिरे कभी अगे जावे कभी पिछे जावे। किसी ने पूछा भी तू भजा क्यों फिरदा। कहता मैं इस करके तुरया फिरदा भी मैं वेख रहा भी कोई गुरु का सिख नजर आ जाए कोई अमृतधारी होवे तो मैनूं नजर आवे। उन्हें पूछा क्यों। कहने लगा मेरी धी चली आ कलकत्ते लुधियाणेओं ते 2 दिन का सफर आ। मैं चाहना कोई गुरु का सिख इहदे लागे बह जाए ते मेरी धी उत्थे सेफ पहुंच जाए। मैनूं सोचना ना पवे। मैं कहां भी गुरु नानक साहब के पुत नाल मेरी धी बेटी आ ते वो सेफ घर पहुंच गई। अज की करोगे। बोलो अज वो सिख कित्थों लियाओगे कित्थों लभोगे उन्होंने। वो किहड़ियां मावां सी जिन्हां ने बंद बंद कटवा के गलां च हार पवा के ते फिर शाम नूं कहंदियां भी तेरा भाणा मीठा ला के नाम पदार्थ नानक मांगे। वो पढ़दियां पईयां शाम नूं फिर सौदा रहरा साहब दे जाप दा टाइम हो गया आओ रहरा साहब दा जाप करिए। साडे को अज एयर कंडीशन घर गड्डियां गुरुद्वारे सब कुछ सारे सुख सहूलतां हैगे आ ते मैनूं दसो रहरा साहब दा याद किहनूं नहीं हुंदा भी शामी सौदा रहरा साहब दा जाप करना सी। सब कुछ भुल गया। मेरे सतगुरु सेवे बहुता दुख लगा है। दुख जे ये लगे संसार को जैतन पानी विसर जाए जो पक्का रोगी भी लाए। खैर मैं बचन वाला मनसा मार दुबदा सहज समाणी पाया नाम अपारा हर रस चाख मन निर्मल हुआ किल बिग काटन हारा। जिन्ना जिन्ना ने परमात्मा दे नाम रस नूं फिर चखिया अजे ते नाम नहीं हैगा साडे कोल ते नाम रस नूं कदों चखांगे। रस उदों आउंदा जदों किसी चीज नूं छकीए कि बिना छकण तो। बोलो जी जदों किसी चीज नूं चखांगे ते पता लगेगा ना किन्ना क मिठा किहड़ा रस है इहदे विच। ते जदों असीं चखिया ही कुछ नहीं रुखे भुखे तुरे फिरदे आ अजे तक ਉਹਦਾ स्वाद ही नहीं वेखिया फिर किसी नूं की दसोगे भी किदां दा हो ते मन किवें निर्मल कर लोगे। जिस दिन वो रस चख लिया ते मन तो इहो जाना ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वकार नहीं रहने। 5 जाने ते अगे ला के भजणगे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ अमृत लुटदे आ। मैं कल परसों गल करदा पिया सी याद रखियो जिस दिन 5 नूं मारिया उदन भगती शुरू जे। जिस दिन 5 खत्म हो गए नेड़े भी ना फड़कणगे उधर तुसीं पहली पौड़ी चढ़ना। गुरु नानक साहब कहते मैं नहीं किया। महाराज कहने लगे पंच मार चित राखो ठाए। बोलो पंच मार चित राखो ठाए जोग जुगत की यह है पाए। कहते भगती दी नींह रखनी चाहना हाँ जी। कहने लगे पंजे खत्म करते अपने अंदर। ये पहली निशानी आ
जिस दिन 5 खत्म होणगे उधर पहली पौड़ी के उत्ते पैर रखोगे उधर भगती स्टार्ट होनी है। जी अजे तक काम आ क्रोध आ लोभ मोह हंकार ईर्खा निंदा चुगली मेर फिर इन्हां च फसे आ ते भगती किथे है जी धाड़ा दे अंदर उन्होंने खादा आया सन ते उन्होंने लाई सानू हर रस चाख मन निर्मल होवा किल बिख काटन हारा। गुरबाणी नूं पढ़ो वेखो की कह रहे सन। हरि दे नाम दा रस जिदन चखिया ते उन्हें की कीता अंदर निर्मल करके धो के रख दिता बिल्कुल साफ। फिर पता की होएगा रब दिस के जा पड़े तुहानू अपने जो रब दिस पैना किते जाण दी लोड़ नहीं पैनी। तुसी रब ही नहीं जिन्ने बैठे कोई दूजा होर है ही नहीं। पूरे संसार ते कोई होर नहीं है सारे रब आ पर किसी नूं नहीं पता मैं रब आ सारे भुले। दिखाएगा कौन इक्को जी ताकत आ इक्को जी दूजा दुनिया ते कोई नहीं हैगा जिहड़ा तुहानू गल दस सके ना दिखा सकदा ना उहदे नाल मिला सकदा। दूजे ना दी राती मैं कह गया जिथे दूजा भाव आ गया उथे माया आ गई। इक्को ही सच आ दो सच नहीं हुंदे इक्को ही सच आ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲ ਗਏ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਰਵੇ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪੱਤਰੇ ਤੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਗ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਪੱਤਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਆ। महाराज कहने लगे ये अखर के जाएंगे वो अखर इनमें ना है। ये तो एक लीप लिखी है ना ते जिन्नियां लीपां संसार विच लिखियां गईयां इंग्लिश आ हिंदी आ पंजाबी आ जो आ कहते सब कुछ नाश हो सकता पर वो नाश नहीं हो सकता। ना ਉਹਦਾ नाम नाश होना ना नियाप नाश होना ना ही गुरबाणी नाश होनी। बाणी है ही निरंकार। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। कर्म सानू सिक्खी विच मर्यादा विच रह के करने पैणगे। आखो वाहिगुरू वाहिगुरू। हर रस चाख मन निर्मल होवा किल बिख काटन हारा। शब्द मरो फिर जीवो सद ही तां फिर मरण ना होई। देखो कितने प्यारे बचना कहंदे शब्द दे विच आण के मरना कहंदे फिर कदी मौत होनी नहीं। ते शब्द कमाओगे ते शब्द दे विच मरना की आ मरना की आ साडे भैड़े विचार रात वाली गल फिर आ गई। मारना की जी अंदरों भैड़े विचार मारने चंगे विचारां दा जीवन होना ते भैड़े विचारां नूं मारना इनू ते कहंदे आ सतगुर के जन्मे गमन मिटाया। अज गुरमत के घर में तुहाडा जन्म हो जाना कल कहणगे पंज प्यार ते गुरमत के घर च वास होवे। जिस दिन तुहाडे अंदरों भैड़े विचारां दा नाश हो गया ते इत्थे की हो जाना गुरमत दा प्रकाश हो जाना। आ हुंदा शब्द विच मरना। उहने मुकाउणा की आ जो जो शब्द कमावांगे मुकाउणा की आ साडे अंदर नूं जिन्ने साडे अंदर दुख रोग लगे ना साडी आत्मा नूं उहने मुकाउंदे जाना ते इहने ओहदे वर्गा हुंदे जाना। गल नूं समझण दा गुरबाणी नूं समझण दा यतन करिए। गुरु मैनूं कह की रिहा मैं मरूंगा किवें। आखो वाहिगुरू वाहिगुरू। शरीर नहीं मरना अंदर वाले ने उन्हें मर जाना जेड़ा ਇਹਦੇ अंदर जिन्ने जिथे ते गंद इकट्ठा कीता है। शब्द मरो फिर जीवो साधी तां फिर मरण ना होई। अमृत नाम महारस मीठा शब्दे पावे कोई। परमात्मा दा नाम फिर की कहंदे आ कहंदे महारस आ जेड़ा कल वंडिया जाना है। आखो वाहिगुरू वाहिगुरू। ਜਾਂ ਐਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਚਨ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੋ ਬਾਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰਤ ਮਿਲਣਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ
ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੋ ਫਿਰ ਜੀਵੋ ਸਾਧੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਮਿੱਠਾ, ਸ਼ਬਦੇ ਪਾਵੇ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤੇ ਦਾਤ ਰੱਖੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਤਿਨੀ ਸਾਧ ਪਾਇਆ, ਬਿਨ ਚਾਖੇ ਪਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖਿਆ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬਾਬਤ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ। ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਤਿਨੀ ਸਾਧ ਪਾਇਆ, ਬਿਨ ਚਾਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ, ਭਟਕਣਾ ਚ ਹੀ ਪਏ ਆ। ਬਿਨ ਚਾਖੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਪਿਛੂ ਨਾ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹਦੀ ਬਾਬਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਪਿਛੂ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਿਆਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਵਤ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਭਇਆ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਖਤਮ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ, ਜਾਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੀਵਤ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਿਆ, ਕਹਿਣਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਏ। ਦੇਵਨ ਵਾਲੇ ਕੇ ਹੱਥ ਦਾਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਪਾਏ। ਦਾਤੇ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ, ਦੇਵਨ ਵਾਲੇ ਕੇ ਹੱਥ ਦਾਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਏਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਲੈਨੋ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਲੀਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਪੁੱਛੇ ਕਿਆ ਕਹਾ, ਬੋਲੋ ਅਬ ਪੁੱਛੇ ਕਿਆ ਕਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕੁਛ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਰ ਲੇਖਾ ਹੋਏ, ਕਰਨੀ ਬਾਝੋਂ ਤਰੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਛੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਛੁੱਟੋਗੇ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਪੁੱਛੇ ਕਿਆ ਕਹਾ, ਪੁੱਛੂਗਾ ਕੀ ਕਰਨ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੋਗੇ। ਬੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੋਲੇਗਾ ਦੱਸ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੋ, ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੋ। ਜੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਮ ਆਏ ਆ। ਘਰ ਬਾਰ ਆਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਘਰ ਬਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਹੋਏ, ਇਸਤਰੀ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬਣਾਈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ। ਹੋਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਧੀ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਥੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਾਤੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੱਠੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਠੜੀ ਖੋਲੀ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਲਿਆ ਵੀ ਕੀ ਲਿਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਪੋਟਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਵਿਖਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੋਟਲੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਵਕਾਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਦਾ ਮੋਹ, ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੋਹ, ਪਿਆਰ, ਆ ਜਿੰਨਾ ਲੱਲਾ ਪੱਪਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੋਟਲੀ ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸਲੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ। ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਸੁਣਿਆ। ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਚੱਲ
मैं तेन दसिया सी, तेनों मैं तो संगत विच खड़िया सी, तेनों मैं ही सुनाया सी, मैं ही बोलण वाला सी, तेनों समझ नहीं आई। मैनूं तो पता ही नहीं लगा। कि चल गए बाहर। उत्थे ना खोटे ते खरे की परख होती है। ਜਿਹੜੇ खरे आ महाराज कहते उन्होंने गुरबाणी के अनुसार दसिया भी उन्होंने वो अपने कोल रख लेंदा। खरे खजाने पायन खोटे सटियन बाहर बाहर कहते नहीं खोटा तुसीं भी इदां ही करदे जे कि कोई खोटा पुराना दूजिया नोट आ जाता ना उन्होंने असीं नहीं रखते किते चलना नहीं। चलदा वो है जो असल है। याद रखियो ताड़े वाले नोट है ना जिहड़े इंडिया वाले ये कनेडा नहीं चलते कि चलते हैं। इस मुल्क की करंसी दूजे मुल्क में चलती है जी। भैणों को तो पता ही बोलदियां नहीं, हाँ ना सिर मारो जवाब दो, बोलो मेरिया भैणां जी तुसीं वाहिगुरू, फिर बोलो वाहिगुरू। अपने देश वाली करंसी बाहर वाले किसी देश में चलती है जी। चलो ज्यादा नहीं वड्डे च नहीं जाते, पाकिस्तान गिर जाते हैं भई असीं चले जी मत्था टेकण ननकाना साहब। यही इंडिया वाले नोट ही चलावांगे, वो भी की कहणगे तुहानूं भई वो कहणगे साडे वाले दिओ, ये नहीं चलने, तुहाडे वाले इधर नहीं चलते। जे आ करंसी इत्थे नहीं चलदी, जे आ साडीआं कमाईआं होईआं गल्लां जो असीं इकट्ठा कीता ये रब दे घर नहीं चलना। उत्थे भी खरे नाम की परख होनी है भी इहदे कोल राहदारी नाम निशान है। जिन्होंने महाराज कहते कहते दागे होए सो रण में जूझे, बिन दागे भग जाई साधु होके भगत पछाने हर लय खजाने पाई। कहते उन्हें की करना वा, उन्हें परख करनी आ। ते जिस दिन तुसीं खरे निकले ते कहणगे आ मेरे खजाने विच पैण वाले आ जा भाई, तू इस घर दा मालक आ। रेरे दरगे कहे ना कहू, आओ बैठ आदर सुख दऊ। सारे जने आदर देणगे, कहण लगे आ जिंदगी की बाजी जित के आया। ते जे असीं बाजी हारे होए हैं तो फिर उन्होंने बाणी च कहा ये तेरा अवसर, ये तेरी बार, घट भीतर तू देख विचार। कहत कबीर जीत के हार, बहु विध कहो पुकार पुकार। कहने लगे दसो संसार के लोगों हारे जे कि जिते होए जे। संसार च जिवें तुहाडे चों आवाज नहीं आई उत्थे भी आवाज नहीं आई, उत्थे भी चुप हो गए। कहने लगे कि जिते किते आ, अजे तक ते अंदर नहीं साडे को सामभिया जांदा, इहनूं जितना, इहनूं जित के उहदे घर दी बाजी जित गए। कहत कबीर जीत के हार, कबीर कहंदा जे हारे जे कि जिते जे। बहु विध कहो पुकार पुकार। कबीर साहब कहते मैं पुकार पुकार के कहना जिते जे के हारे। चलो तुसीं दस दो जिते आ के हारे, मैं फिर अगे गल करूं। जितना बहुत औखा, इनू जितना है, इनू ये अंदर नूं जितना, जितन जुट के फिर गल उत्ते आ जानी है। विचार मारे तले तारे रात वाले उल्ट जोन ना आवे। दोबारा आओगे नहीं जन्मां दे गेड़ ते जिदन इनू अंदर वाले नूं जित लिया, कोशिश कीती। चलो ये दसो कोई रहिंदा इहदे च कि आप ही आपा इह शरीर ही आ। हाँ जी, उन्ना चਿਰ ਨੂੰ समाप्ति हो जानी जिन्ना चਿਰ सानू कोई गल समझ आनी। इस शरीर में कोई रहिंदा कौन आ? जिन्हों राती पढ़िया सी आपां, या मंदिर में कौन वसाई तांको अंत ना को पाई। कौन है इस मंदिर दे विच जिहड़ा रहण वाला? कहो कबीर राम की अंश, जिहड़ा इहदे विच वसिया वो आप ही बैठा होया तुहाडे। ऐसे घर हम बहुत बसाए जब हम राम गर्भ हुए। कबीर साहब कहते पता नहीं मैं किन्ने क शरीर धारण कर ले, कभी जम गए कभी मर गए। कहते इहो ਜਿਹੇ घर मैं बड़ी बार वसाए आ, पर कहते वो जिहड़ा अंदर असल सच है ना ਉਹਦੇ बारे भेद नहीं आउंदा। किते गुरबाणी फिर विच जाके सानू कह भी दिता भी मैनू वो मिल गया, मैं ते वो एक ही होए आ। राम कबीरा एक भैया कोई ना सके पछाने। खैर मैं बचन लवां, निकल जाना समा।
कहते अब पूछे क्या कहा, लैनो नाम अमृत रस लीको बाबर बेगस्यों गह रहा। तू तो अमृत प्राप्त करने वास्ते आया सी संसार च, मेरे नाल बोलोगे? बोलो पहला इन्ना बोलो। अब पूछे क्या कहा, लैनो नाम अमृत रस लीको वास्ते ते गुरु घरों अमृत आया सी, संसार विच अमृत लैण वास्ते आया सी गुरु घरों, ते कित्थे चले गया? कहंदे यैर विच इहने अपना वासा कर लिया, ओहदे विच ही मस्त हो गया। बाबर बेखस्यों कह रहा, दुर्लभ दे चिरन काल पायो जातो कौडी बदला। आ बड़े लंबे समय तो बाद तेनू मनुखा दे ही मिली आ, पर कहंदे कौडियां दे भा तेरे कोलों भी छुटती जा रही है, बुढ़ा हो रहा, अगे चले जाना। वैसे एक मैं गल कहदा, छोटा बड़ा बच्चा सारे जिन्ने है किसी वेले भी कोई जा सकता। जिन्हों महाराज की बाणी कहती है, हरी नाही ना डडरी पक्की वड्डण हार, लै ले दात पहुंचया लावे करते यार, जा हुआ हुक्म करसान दा तां लूण मिलिया के तार। जदों ओदी मौज हुंदी है, जिहदी फसल आ सारी आ रब दी फसल आ, जिन्ने आपां ओ भावें हरी वड्ड ले, भावें डडरी वड्ड ले ते भावें पक्की वड्ड ले, ये ओदी मौज आ। गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे आ, मैं नहीं किहा, ਇਹਦੀ ਦੀ ਮੌਜ ਆ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਲਿਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਆ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ, ਅੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾ ਆਪਾਂ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ये साडा सतगुर कहंदा, कहंदे हम आदमी हां एकदम ही मोहरत मौत ना जाना। कहंदे कोई मोहरत नहीं, कोई समा नहीं तेरे कोल, मौत बारे कोई पता नहीं किहड़े वेले तैनूं आण पै गई। अचिंते बाज पए ते रब दे केला विसरियां, सब कुछ भुल जाएगा उस वेले। आ की बन गया। अब पूछे क्या कहा, लैनो नाम अमृत रस दीको बाबर बिकस्यों कह रहा। अगे कहते दुर्लभ जन्म चिरन काल पायो जातो कौडी बदला। कथूरी को गाहक आयो लादेओ कालर बिरख जिवा। आ लद्या जैसी गाहक तुसी कादे सी, कस्तूरी दे। आखो वाहेगुरु वाहेगुरु, इधर ध्यान दिओ तुसी। कथूरी को गाहक आयो, तुसी कादे गाहक सी? कस्तूरी बहुत महंगी। कथूरी को गाहक आयो ते की लद लिया, लादेओ कालर बिरख जिवा। जो लद ले कलर लद लिया, कहंदा मेरा कहंदे सब कुछ है। आप फिर निकलूगा भी ते होई, जो लद्या होएगा ताड़ी पोटली च बज्जा होएगा तो निकलेगा भी ते होई। महाराज फिर अगे कहते, गुरु अर्जन देव महाराज कहते, आयो लाभ लभण के ताई मोहन ठगोरी से उलझ पहा। की करने वास्ते आए सा? आयो लाभ लभण के ताई, बोलो आयो, जड़ा सुनेगा बोलेगा आयो लाभ लभण के ताई। फिर बोलो की करने वास्ते आए? लाभ खटण वास्ते। मैं तां बुला रहा, सानू पता लगे भी असीं लाभ लैण वास्ते संसार विच जन्म होया। आ फिल्मां वेखण नूं, नाटक वेखण नूं नहीं होया साडा। आ भी जिहड़ा जिंदगी चलदी पई है ना, आ भी एक नाटक जे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਾਚੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਨੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਿਤ ਨੇਮੀ ਸੀ ਪੱਕਾ। ਆਹ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਸੀ, ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਝਾੜੂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ
कर्म कीते तुसीं ਉਹਨੇ ਲਿਖਦੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। जिस दिन ਅਸੀਂ दरगाह 'ਚ पेश ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਹਾਂਗੇ जी ये बंदा हाँ जी ये फलाना ਸਿੰਘ खरड़ तो ना पहला आवाज मारी जाएगी लैना लगियां उत्थे गुरबाणी कह रही लैना लगियां उत्ते नंगे दोशक चलाए उन्हें लैना ला ला खिलारे आ इहदे किहड़े काम आए सी ये ਉਹਦੇ बोलना पैगा फिर दसांगे हाँ जी जी आ बहुत वधिया सी। पहला एक गल होर कह जा पूरी दुनिया नंगी आउंदी आ ते नंगी जांदी आ। एक मैं गल होर बड़ी वड्डी गल आ गुरमुख कदी नंगा नहीं जे हुंदा। ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਟੱਕਦਾ ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਟੱਕਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਵਸਤਰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਜਿੰਨੇ ਕਦੀ ਨੰਗਿਆਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਨੰਗੋ ਆਵੇ ਆਣਾ ਨੰਗੇ ਜਾਵਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੋ ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਨੰਗਿਆਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੀ ਨੰਗਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਚੱਲਿਆ ਪੱਤ ਸਿਓ ਜਨਮ ਜਵਾਬ ਚੱਲਿਆ ਪੱਤ ਸਿਓ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਾਜਾ ਵਾਏ ਸੀ ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਣਾਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਭ ਵੇਖਣਗੇ ਭਈਆ ਵਾਜਾ ਵਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੇ ਜਾਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਖੰਡ ਕਰਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰੋੜਨ ਗਏ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਰੁੜੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋੜਨ ਤੁਰ ਪਏ 8-9 ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰੁੜ ਗਏ। ਬੇੜੀ ਮੁੱਦੀ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਮਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਦਾ। ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਮਰ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁੜਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਮਰ 2 ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਰੁੜੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਚਲ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਨਾ ਪੱਥਰ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋੜਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਸਪਾਉਣ ਤੇ ਬੇੜੀ ਗਈ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 7-8-9 ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਬੇੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਚੇਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਝੋਂਬੇ ਨੇ ਚੇਲੇ ਦੀ ਜੇਬ ਪਾਈ ਆਪ ਦੇ ਰੁੜੇ ਰੁੜੇ ਹੀ ਕਰਕ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਚੱਲੀਏ। ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਗਏ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਘਾਹ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੁਰੇ ਹਾਲ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਮੁਕਤੀ। ਇਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭੁਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬੇ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੀਮਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਟ ਗਏ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੇ ਭਯੰਗਮ ਬਣਾ ਤੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਬਾਬੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਛੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਪੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਦਾ ਜਾਗਦਾ ਗੁਰੂ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆ 1008 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਭਈ ਦੱਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਆ ਸ਼ਬੀਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁਣ ਹੋਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆਉਣੀਆਂ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਦੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੂ ਆ ਜਿਹੜੇ 1008 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਫਲਾਣੇ ਜੀ ਇਹ ਸੰਤ ਫਲਾਣੇ ਜੀ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈ ਦੋ ਵੀ ਇਹ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਦੇ ਬਹਿ ਜੂ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਠੰਡੀਆਂ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਵੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਭੱਜਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਜੀ ਨਾ ਕਹੂਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੱਤੀ ਲੋਹ ਦੇ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ।
ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਆਪ ਕੋ ਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ, ਨਿਤ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚਵਾਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਭਰਮੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਂਗਲੀ ਚੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸਵੇਰੇ। ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਜੇ ਸਾਡੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਕੀ ਕਰਿਓ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਿਓ। ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਘੇਰ ਇੱਥੇ ਮੰਨਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ ਵਿੱਚੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਆ ਤਾਈਓ ਵੇਖ ਲਓ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ, ਫੜ ਕੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ, ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਜੇ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ, ਕੀ ਦਿਸ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲਿਖਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੁਲਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਐਹੀ ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਸੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ। ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਜੂ ਕੋਈ, ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਹੋ ਜੂਗਾ ਕੁਛ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਊ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਗੁੜਕਾ ਪਾ ਲਿਆ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਰਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਪਾਲੀ ਰੱਖੋ ਗੁੜਕੇ ਜੇਬ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋ ਜੂ। ਉਹਨੇ ਪਰਸ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਂਗੀ, ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖੋ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰਿਓ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਓਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਜਾਓਗੇ, ਗੁਰੂ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਇਓ ਲਾਭ ਲਾਭਣ ਕੇ ਤਾਈ, ਮੋਹਣ ਠਗੋਰੀ ਸਿਓ ਉਲਝ ਪਹਾ। ਆਏ ਤੇ ਲਾਭ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬਿਨ ਦੰਦਾਂ ਜਗ ਖਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਖਾਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੂ। ਮੋਹਣ ਠਗੋਰੀ ਸਿਓ ਉਲਝ ਪਹਾ, ਕਾਚ ਬਾਦਰੇ ਲਾਲ ਕੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਸਰ ਕਦ ਲਹਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਰ ਲੱਭੇਗਾ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਵਾਚਿਆ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਕੱਚ ਦੇ ਵੱਟੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਚ ਬਾਦਰੇ ਲਾਲ ਕੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਸਰ ਕਦ ਲਹਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਸਰ ਕਦੋਂ ਲਏਗਾ ਭਾਈ, ਕੱਚ ਦੇ ਵੱਟੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਗਵਾਚ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਗਲ ਅਪਰਾਧ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਠਾਕੁਰ ਛੋੜ ਦਾਸ ਕੋ ਭਜਾ। ਤੇ ਦਾਸ ਕੌਣ, ਦਾਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਾਸ ਕੌਣ, ਦਾਸੀ ਕੌਣ, ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਬਖਸ਼।
ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੰਗਦਾ ਕੋਈ ਧੀ ਦੇ ਦੇ, ਪੁੱਤ ਦੇ ਦੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਦੇ, ਕਾਰ ਦੇ ਦੇ, ਕੋਠੀ ਦੇ ਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਖੇਸਵਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਖੇਸਵਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ। ਬਣਾਏ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਰ ਛੱਡ ਗਵਾਵਣਾ ਸੋ ਲੱਗਾ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਤੁਧ ਵਰਤਣਾ ਤਿਸ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੈ ਘਰ ਮੇ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਬਸਣਾ ਸੋ ਘਰ ਚੀਤ ਨਾ ਆਇਓ। ਉਹ ਘਰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਦੀ ਸਾਡੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਇਆ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਫਸਣਾ। ਵਾਜਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਭਿਆਨਕ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਖੂਹ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਅਵਕਟ ਗਲੀਆਂ ਭੀੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਵਕਟ ਗਲੀਆਂ ਭੀੜੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਹਰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੀੜੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਫਸਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਲਕ ਰੱਖੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਟ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਾ ਜਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘੁੱਪ ਘਾਣ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਓਗੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿਆਰ ਝੋਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਪੜ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਗੇ, ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਓਗੇ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਦਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਘਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਲੱਭ ਲੋਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿੱਦਣ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੇਗਾ? ਅਗਲੇ ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਆ। 12-13 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਸਮਾਂ ਨਾ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਓ ਆਪਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਝਾਗੇ ਬੈਠੋ, ਨਾ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ। ਰੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਏਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਪੜਿਆ ਆਪਾਂ 2-3 ਵਾਰ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋਗੇ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਨਹਾਤਾ ਜਾਂ ਪਿੰਡੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਪੜੋਗੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਸਰੀਰ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਤਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਏ, ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਈਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਓ 1 ਮਿੰਟ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਓ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ
ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ, ਨਾਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਉਂ